Okay, so today we will discuss about what aromatic hydrocarbon. First হচ্ছে যে পিডিএফটা আমার পড়া আছে হলো ফার্স্ট হলো দিস ইজ প্রিপারেশন অফ বেনজিন। তো প্রিপারেশন অফ বেনজিনে এই প্রসেসটা আমাদের অলরেডি পড়া ছিল। কি ছিল ছিল না যে পলিমারাইজেশন HC triple bond 3, ঠিক আছে। পলিমারাইজেশন রিঅ্যাকশন মানে we are using what 3 moles of HC triple bond CH we will get an benzene হলো। এর একটা অ্যাপ্লিকেশন ছিল যেটা অলরেডি পড়া ছিল, সেটা কি ছিল আমাদের HC ট্রিপল বন্ড CH এর সাথে কি নিয়েছিলাম, we have taken 1 mole 1 mole NaNH2 আর 1 mole CH3I, 1 mole NaNH2 and 1 mole CH3I. What will happen? We will see one hydrogen will be replaced by methyl, okay, by methyl. So in presence of copper tube, in presence of copper tube কি পেয়েছিলাম আমরা মেসিটিলিন, না মেসিটিলিন, এখানে মিথাইল এমি, এখানে মিথাইল, এখানে মিথাইল, এর নাম কি ছিল 1,3,5 ট্রাইমিথাইল বেনজিন আইপিসি নেম, আর নরমাল নেম কি আছে তোমার মেসিটিলিন, ঠিক আছে। বলো তোমার মেসিটিলিন, দিস হচ্ছে প্রসেস নাম্বার 1। নাও প্রসেস নাম্বার 2, এটা আমরা করেছিলাম কোথায়? ফার্স্ট করেছিলাম মিথেন প্রিপারেশন করেছিলাম না, সোডিয়াম অ্যাসিডেট CH3COO এর সাথে NaOH আর 3AO নিয়েছি, and we will get what is the কি পেয়েছিলাম আমরা CH3COO দেখো এখান থেকে COO আর NaOH এটা দুজনে মিলে কি রিলিজ করে Na2CO3, দেখো Na2CO3 রিলিজ হয়ে গেল and C6H6, ঠিক আছে। এই রিঅ্যাকশনটার নাম আছে, এটার নাম হলো তোমার ডিকার্বক্সিলেশন, ঠিক আছে। ডিকার্বক্সিলেশন মানে যখনই তুমি দেখবে যে তোমার NaOH আর CaO হয়েছে, ঠিক আছে, তার মানে এটা কি করছে ডিকার্বক্সিলেশন, ও কি করে রিলিজ অফ CO2 as Na2CO3, ওকে, রিলিজ অফ CO2 as Na2CO3। আর এটা হলো তোমার সোডিয়াম বেনজোয়েট, সোডিয়াম বেনজোয়েট অ্যাকচুয়ালি সোডিয়াম বেনজোয়েট কেন, দেখো বেনজিনের সাথে যদি COOH থাকে, ঠিক আছে, বেনজিন উইথ COOH, benzene with COOH, this is known as what benzoic acid, this is known as benzoic acid হলো। ইনস্টেড অফ হাইড্রোজেন আমি যদি Na বসিয়ে দিই তাহলে তখন কি হয়ে যাবে সোডিয়াম বেনজোয়েট, ক্লিয়ার। নেক্সট প্রসেস হচ্ছে ইনভেনশন অফ জিঙ্ক ডাস্ট। আচ্ছা এই যে এটার নাম হলো তোমার ফেনল, এটার নাম হলো তোমার ফেনল বলো। ফেনলকে মানে if we will reduce the phenol in presence of zinc dust we will get benzene, এখানে what is the role of zinc dust? Zinc dust is acting as a reducing agent, চলো দেখো we have the PDF but ওয়ার্কিং করেছি, আমার সাথে 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 পড়ো, যেটা একদম ইজি। ফার্স্ট হচ্ছে তোমার first is that is Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction actually Friedel-Crafts reaction কি করে, রিঅ্যাকশন করে কি ইন্ট্রোডাকশন of an alkyl group at
benzene. Introduction of an alkyl group at benzene. Introduction of an alkyl group at benzene. Okay. Reagent. Reagent is RCl plus AlCl3 anhydrous. RCl plus AlCl3 anhydrous. এখানে what is the role of AlCl3? AlCl3 is acting as a succinic acid. এবার now mechanism. The RCl plus AlCl3 and we will get R plus and AlCl4 minus. Here देखो mechanism we will do one time. One time mechanism we will do and we will apply the same type of mechanism in 5 different reactions. Same type of mechanism. R plus. That means what? So it is a carbocationic process. Okay, na? We are getting a carbocation. No? So carbocationic process means what? Stability order of carbocation. Stability order of carbocation. That is 3 degree cation, then 2 degree, then 1 degree. Okay, na? So obviously Friedel-Crafts reaction. Because Friedel-Crafts reaction will follow this order, na? Will follow this trend. Okay, na? Will follow this trend. Okay, na? That means এবার অ্যাকচুয়ালি কি হবে r প্লাস আমরা তো পেয়েছি নাও r প্লাস হলো এই ধরনের রিঅ্যাকশন কি বলে ESR ESR মানে ESR হচ্ছে it is electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Yes sir. Okay. প্রত্যেকটা স্টেপ বলে দিচ্ছি দেখো which one is acting as a Lewis acid, reagent কি, mechanism কি, process follow করে কি, order follow করে, these are all the short questions. These are all the short questions. If the long question will not come, 100% this kind of questions will come based on mechanism. Based on mechanism. Achha, now the shifting of this pi bond. Careful. Shifting of this pi bond. ঠিক আছে? The shifting of this pi bond মানে তার মানে কি হলো? This is what? This and this pi bond is not affected. বলো এখানে আমরা কি পাবো প্লাস কারণ ইলেকট্রন রিলিজ হয়ে গেছে আর এখানে অটোমেটিক্যালি বাই ডিফল্ট উই হ্যাভ ওয়ান হাইড্রোজেন এন্ড হিয়ার ইট ইজ দ্য R. It is R. বলো ঠিক আছে আচ্ছা নাও AlCl4 minus কি করে AlCl4 minus here now in this step AlCl4 minus is acting as what base. AlCl4 minus is acting as base. তাহলে AlCl4 minus কি করবে দেখো is capturing H plus ion. দেখো হাইড্রোজেন নয় it is capturing H plus ion. That means what তাহলে এই বন্ডের যে ইলেকট্রন গুলো ঠিক আছে মানে the electron present here ঠিক আছে কি দেখো পানি পড়ে থাকছে না AlCl4 minus is capturing H plus ion. তার মানে H plus ion কে ক্যাপচার করছে তার মানে কি তার মানে that bond is carrying the electron of carbon as well as the electron of hydrogen. তার মানে that carbon is having extra electron. Extra electron means what? Negative charge. তাহলে নেগেটিভ চার্জ কোন দিকে মুভ করবে towards positive. তাহলে নেগেটিভ and positive movement means what? Overall কি হবে? Neutral. Overall neutral
তাহলে আমরা কি পেলাম দেখো, তার মানে we got neutral ring along with the r। তুমি বলে স্যার r তো রাইট হ্যান্ডে ছিল, why I have written r at the top? Because benzene overall is a symmetrical compound, ঠিক আছে? So benzene don't have any ortho meta pair until and unless one group is present। So as the benzene is symmetrical, so I can place r anywhere, okay? But if I want to go for Friedel-Crafts now from this, now there is a problem। I mean, because what now I have what r, so now all the atoms are symmetrical। এইবার আমাদের কাছে অর্থ আছে, মেটা আছে, প্যার, বাট এখানে নো অর্থ, নো মেটা, নো প্যার, all the positions are same। ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না? হুম, ঠিক আছে, এখানে বসে গেল আর। এবার তাহলে এলসিএল প্রো কোথায় গেল? দেখো এলসিএল প্রো এইচ কে যখন ক্যাপচার করেছে, তাহলে ন্যাচারালি এলসিএল প্রো কার কাছে যাবে? এইচ এর কাছে যাবে। হুম, এইচ এর কাছে যাবে। এবার দেখো এরা কি করছে, এলসিএল প্রো কি করছে, দেখো এলসিএল প্রো তৈরি করছে এইচসিএল প্লাস এলসিএল3 এগেইন। তাহলে কি হলো বলতো? বুঝা গেল ব্যাপারটা কি? এলসিএল3 কি হচ্ছে? বাউন্স ব্যাক। তার মানে আমাকে বাইরে থেকে আর এলসিএল3 অ্যাড করার দরকার নেই, ঠিক আছে? ওয়ান টাইম অ্যাডিশন অফ এলসিএল3 is enough। বুঝছেন? হলো, ওয়ান টাইম অ্যাডিশন অফ এলসিএল3 is enough। ক্লিয়ার? ঠিক আছে? আচ্ছা, হুম, ওকে। আচ্ছা, এবার দেখো, বুঝলে? এই মেকানিজমটাকে বারবার করে দেখো দেখো ভালো। আমি এটাকে 5 থেকে 6 বার করব, একই জিনিস কপি পেস্ট করব। এবার নাও এক্সাম্পল, এক্সাম্পল তাহলে আমি যদি এখানে CH3 নিই along with AlCl3, all the time anhydrous is a by default always anhydrous, okay? So CH3Cl কি হবে? এইভাবে বন্ড ব্রেক হবে, বাকি না? তো we are actually দেখো RCl এ কি হয়েছিল, we are eliminating the Cl না, and instead of Cl we are introducing what? Benzene, yes or no? We are introducing benzene. Now here instead of Cl we will introduce what? CH3, clear or not? ক্লিয়ার? আচ্ছা, ইনস্টেড অফ এবার ধরো এর সাথে আমি যদি CH3 CH2 LCH, ওকে? তো বলো কোথায় ফার্স্ট বন্ড ব্রেক হবে? obviously in here হুম, বেঞ্জিন, the benzene will come CH2, CH2, yes or no? CH2, এই তো, এই তো, সেখানে ক্লোরিন সেখানে বেনজিন, তাহলে ক্লোরিন কোথায় আছে? এই কার্বনে না? হুম, তার মানে if I would write this my benzene, benzene বলো মাথায় কি লিখবো? হ্যাঁ, CH2 CH3, CH3 CH2 কেন? CH2 CH3, বোঝা গেল কি? বিকজ ক্লোরিন তো CH2 এর সাথে ছিল, বোঝা গেছে? হুম, নাও এবার দেখো, বলো এবার এখানে দেখো, এখানে একটা নোট আছে, নোটটা কি? নোটটা হচ্ছে ফ্রম প্রোপাইল ক্লোরাইড, প্রোপাইল ক্লোরাইড, ওকে? we need to check
কার্বন with highest degree, carbon with highest degree, where benzene will attach. হলো, তাহলে কি প্রোপাইল ক্লোরাইডের মধ্যে তুমি প্রোপাইল ক্লোরাইড থেকে কি চেক করবে? হাইস্ট ডিগ্রি। ক্লিয়ার? প্রোপাইল ক্লোরাইড থেকে তুমি চেক করবে হাইস্ট ডিগ্রি, সেই হাইস্ট ডিগ্রিতে তোমার কি আছে, ঠিক? এবার আমাকে বলো ফার্স্ট কার্বন, এই কার্বনটার ডিগ্রি কত? ডিগ্রি কত? 1। ঠিক আছে, এই কার্বনটার ডিগ্রি কত? 2। এই কার্বনটার ডিগ্রি কত? 1। তাহলে আমার বেনজিন কোথায় আসবে? 2 এ। তাহলে মাঝখানে এলো, এই তো 3টে কার্বন বাকি না, মাঝখানে কার্বনটাতে বেনজিন এলো। ক্লিয়ার? হুম। এবার আমরা কার্বনকে কিভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট করি? হাইড্রোজেন দিই। তাহলে এর সাথে কটা হাইড্রোজেন বসে? 3। এর সাথে কটা হাইড্রোজেন বসে? এর সাথে কটা হাইড্রোজেন বসে? 3। চল ডান। ঠিক আছে, এর নাম আছে একটা, which is isopropyl benzene। হলো, এর একটা কমন নাম আছে, which is cumene। cumene, CUMMENE। ওকে, ক্লিয়ার? এবার ধরো তোমার সাথে বেনজিন আছে, CCl whole 2 CH CH2 Cl AlCl3 anhydrous। বলো মোর দ্যান 1, সরি মোর দ্যান 2, 3 থেকে তো হয়েছে, তাহলে এটা কত ডিগ্রি? 1। এর ডিগ্রি কত? 3। তাহলে কোথায় বেনজিন আসবে? এর। তাহলে এই তো কার্বন নাকি না? এই কার্বনের সাথে কি আছে তোমার? কার্বনের সাথে 2CH3 থাকে না? আর নিচে কি থাকবে? বেনজিন। এই কার্বনের ডান দিকে আরেকটা কার্বন আছে সি, ওর সাথে কটা হাইড্রোজেন? 10 হয়ে গেল। 3 10। হলো, ক্লিয়ার? হুম। Friedel-Crafts acylation। হলো, এখানেও তাই। দেখো কি হলো, মনে হচ্ছে না আগেরটার মতোই? হুম। এই ভালো, নাম্বার অফ কার্বন কত আছে? দুটো। তাহলে যা আছে তাই বসিয়ে দেবো। তাহলে কোথায় বেনজিনকে বসাবো? হ্যাঁ কি না? তাহলে বলো বেনজিনের মাথায় কাকে বসাবো বলো? বলো সি ডবল বন্ড ও একদিকে CH3 আগে না? হুম। এর নাম কি?
acetophenol, PAG, okay, এর নাম হলো acetophenol। ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা এবার হ্যালোজিনেশন। Halogenation of benzene. Halogenation of benzene. Okay. Reagent. X2 plus ApX3 or H2 plus iron dust. Instead of X means here chlorine and bromine. Chlorine and bromine. Okay. এবার দেখো mechanism. Mechanism. দেখো X2 কে এইভাবে লেখো XX FeX3 হলো ও কি প্রডিউস করবে X plus and FeX4 minus নিচে একই না AlCl4 minus একদম কপি পেস্ট। আবার নাও বেনজিন, বেনজিন এর সাথে আসবে কি X প্লাস H X ক্লিয়ার? এখানে FeX4 capturing, shifting, and we can write X at any position. We can write X at any position. Okay? আর এখানে কি হবে once FeX4 is capturing this is H FeX4 এখান থেকে কি পেতে পারি HX প্লাস FeX3 দেখো FeX3 এখানে কি হচ্ছে তাহলে FeX3 is bounce back না just like AlCl3 just like AlCl3 এটাও কিন্তু is a type of ESR electrophilic substitution reaction কি বলে সাবস্টিটিউশনটা হচ্ছে কি করে দেখো প্লাস মিন্স হোয়াট this is electrophile now and where actually substitution see benzene means what benzene means C6H6 এখানে ফর্মুলা কি হবে C6H5X হাকিনা huh? So that hydrogen is substituted so that's why it is a substitution electrophilic substitution reaction electrophilic substitution reaction okay clear next also this is nitrogen nitrogen reagent is concentrated nitric acid plus concentrated H2SO4 concentrated nitric acid plus concentrated H2SO4 nitric acid আমি ওকে এইভাবে লিখতে পারি HONO দেখো কিছুটা নাইট্রিক অ্যাসিড নো HNO3 plus H2SO4 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 also we can write as what H plus
H is a 4 minus. Okay, H is a 4 minus. Clear? देखो lone pair of oxygen is involving to capture the H plus. বলো তাহলে অ্যাকচুয়ালি এবার হলো এবার দেখো ইলেকট্রন ডোনেট করেছে কে অক্সিজেন তাহলে অক্সিজেন যদি ইলেকট্রন ডোনেট করে তাহলে অক্সিজেনের মাথায় কি আসবে প্লাস ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করেছে কে হাইড্রোজেন তাহলে হাইড্রোজেন নিউট্রাল হয়ে যাবে নিউট্রাল হয়ে গিয়ে দেখো অক্সিজেনের সাথে প্লাস এলো প্লাস এইচ এস ফোর মাইনাস ক্লিয়ার দেখো এইচ এস ফোর মাইনাস এইচ প্লাস ক্যাপচার হয়ে গেছে পড়ে থাকবে কি এইচ এস মাইনাস এইবার আমি এখানে যে স্পিসিসটা পেয়েছি না সেটাকে আমি এখানে আবার লিখছি বলো তো এইচ টু মানে কি আবার এইচ প্লাস এইচ এস মাইনাস ঠিক আছে কি হচ্ছে এখানে অক্সিজেন লোন পেয়ার আবার এইচ প্লাস কে ক্যাপচার করেছে ক্যাপচার করে আর NO2 সাথে থাকতে পারি না বলো তাহলে ক্যাপচার করলে কি হবে H2O প্লাস হ্যাঁ NO2 সাথে থাকতে পারিনি তার মানে NO2 থেকে বেরিয়ে গেছে কিছু NO2 থেকে বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যাওয়া মানে কি চার্জ বেরিয়ে গেলে কি চার্জ হয় প্লাস প্লাস হয়েছে এই যে তো ফোর মাইনাসটা আর অ্যাবিলিটি এবার আমি দুটোকে যদি অ্যাড করি দেখো এই স্পিসিসটা কি হচ্ছে কাউন্টার ব্যালেন্স অ্যাডিশন তাহলে এ কি হলো HNO3 এই একটা H2O4 এই একটা H2O4 মিলে কি হলো 2H2O4 এই কি হলো HCO প্লাস এই কি হলো NO2 প্লাস এটা দুজন কি হলো মাইনাস বুঝছেন ঠিক আছে তাহলে এখানে এটাই হলো কোশ্চেন নাইট্রেশনের ইলেকট্রোফাইলটা কি HCO প্লাস না NO2 প্লাস নাকি বোথ অ্যান্সার ইজ NO2 প্লাস ঠিক আছে বলো অ্যান্সার ইজ NO2 প্লাস এটা কিন্তু এই হচ্ছে কোশ্চেন বলো ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করবো এখানে বেনজিন NO2 প্লাস মানে এই যে হুম এখানে একটাই নেগেটিভ স্পিচ আছে এটা অ্যাক্টিং অ্যাজ বেস কি হলো রাইট and it is known as nitrobenzene হলো নেক্সট আসবে সালফোনেশন সালফোনেশনে রিয়েজেন্ট হচ্ছে তোমার কনসেন্ট্রেট সালফিউরিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেট এসোসিয়েট
কনসেন্ট্রেশন উপর কি হবে দেখো মেকানিজম টু এস টু 4 SO3 SO3 H3O plus এই যে 4 মাইনাস এখানে SO3 is acting as an electrophile কি বলবে কেন এটা প্লাস তো নয় কারণ আছে এর ব্যাক এন্ড ডি অরবিটাল আছে ব্যাক এন্ড অরবিটাল মানে তো কি ইলেকট্রোফাইল না ইলেকট্রোফাইল এক্সাম্পল যখন পড়েছিলাম কি কি বলেছিলাম ব্যাক এন্ড অরবিটাল হলেও তোমার ইলেকট্রোফাইল আলটিমেট আমার ইলেকট্রন ক্যাপচার করা নেই জায়গা আছে ইলেকট্রন ক্যাপচার করবে আচ্ছা এবার SO3 বেনজিন SO3 চলো shifting of pi same procedure plus H আর SO3 কি ছিল নিউট্রাল তাহলে ইলেকট্রন ক্যাপচার করে কি হবে মাইনাস বলো এই যে উপর মাইনাস কি হলো সেম প্রসেস দেখো আগের গুলোতে এখানে রিঅ্যাকশন স্টপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে পারবো না কেন কারণ আমরা নেগেটিভ স্পিচ পাচ্ছি নিড আ গুড প্রোটন সোর্স এখানে আমাদের প্রোটন সোর্স আছে H2 plus the good proton source it can release H plus ion it will neutralize SO3 minus SO3H is known as what benzene sulfonic acid benzene sulfonic acid hmm? okay hmm? দেখো aromatic compound মানে অ্যাকচুয়ালি কি it has to be cyclic হতে হবে প্ল্যানার হতে হবে delocalized pi electron system হতে হবে and 4n plus 2 number of pi electron যেখানে n মানে 0 1 to any whole number example আছে like benzene cyclic obviously এবার প্ল্যানার কেন প্ল্যানার দেখো each carbon is sp2 hybridized প্রত্যেকটা কার্বন কিন্তু sp2 hybridized দেখো each carbon is having 3t sigmas হুম each carbon is having 3t sigmas খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটা কার্বন কিন্তু তোমার sp2 তাহলে each
carbon is sp2 hybridized. Each carbon is sp2 hybridized. এবার ডিলোকালাইজ মানে কি? দেখো ডিলোকালাইজ মানে সবসময় একটু অল্টারনেটিভ থাকে, ভালো করে দেখো। ডবল, দেখো কি আছে এখানে, সিঙ্গেল, আবার দেখো ডবল, আবার কি আছে, আবার কি আছে ডবল, আবার কি আছে সিঙ্গেল। অল্টারনেটিভ তার মানে অল্টারনেটিভ pi bonds signifies a delocalized pi system, a delocalized pi system. Clear? আচ্ছা, এবার দেখো how many pi electrons are present? There are 3 pi bonds, নাকি না? Means what? 6 pi electron here. If that means what? 4n plus 2 কে তুমি 6d equal করো, you will get 1. I think it is matching. হলো, তাহলে পুরো কম্পাউন্ডটা তোমার কি হয়ে গেল? an aromatic compound. n equals to 0 1 2 3 কোনো দিন ফ্র্যাকশন হবে, বললাম n can't be negative fraction, বলো। Few examples of aromatic compounds. Oxygen in between bonds. Now, cyclic 100% cyclic. ওকে, এবার দেখো কি আছে, সাইক্লিক, প্ল্যানার, ইচ কার্বন ইজ sp, দেখো সবকটাই কিন্তু sp2 হাইব্রিড। দেখো 3 3 সিগমাস, এগুলোতে কি আছে, হাইড্রোজেন আছে না? ওকে, এবার দেখো তোমার হাউ মেনি পাই ইলেকট্রনস, দেখো লোন পেয়ার অফ অক্সিজেন, ঠিক আছে, বলো লোন পেয়ার অফ অক্সিজেন উইল পার্টিসিপেট ইন পাই বন্ড ফর্মেশন। তাহলে একটা লোন পেয়ার মানে একে একটা তুমি পাই বন্ড ধরবে, তাহলে এটা কি পাই বন্ড এ কি হলো তোমার, তার মানে কি ডবল, সিঙ্গেল, আবার কি হলো ডবল, আবার কি হলো সিঙ্গেল, আবার কি হলো ডবল, আবার কি হলো সিঙ্গেল, তারপর কি হলো ডবল, বারো বেজে গেল। ঠিক আছে, টোটাল কতগুলো পাই ইলেকট্রন হয়েছে বলতো? 6টা, 6। কেন 6? দেখ এখানে এখানে দুটো, এখানে দুটো, আর এই যে অক্সিজেনের দুটো, 6 পাই। ঠিক আছে, এবার এখানে এই দেখ নেগেটিভ সাইড, নেগেটিভ মানে কি ইলেকট্রন আছে, তাহলে এও কিন্তু তোর একটা পাই বন্ড, তাহলে পাই বন্ড মানে কি ডবল বন্ড, তাহলে একে কি ধরবো আমি, ডবল, এ কি হলো সিঙ্গেল, এ কি হলো ডবল, এ কি হলো সিঙ্গেল, এ কি হলো ডবল, এ কি হলো সিঙ্গেল।
কটা পাই বন্ড আছে? ছটা। ও সরি, ছটা পাই ইলেকট্রন, x6 পাই ইলেকট্রন। কেন ছটা? বিকজ নেগেটিভ না, নেগেটিভ মানে দুটো ইলেকট্রন এক্সট্রা। হুম, হ্যাঁ, তাহলে দুটো লোড একসাথে পার্টিসিপেট করতে পারে না, যে কোনো একজনই করা, ঠিক আছে? ঠিক অক্সিজেনের মতো যদি আমি আরেকটা এক্সাম্পল নিই, এও কিন্তু অ্যারোমেটিক, একই না? ঠিক অক্সিজেনের মতো নাইট্রোজেন। হুম, ঠিক আছে। হুম, বলো। আচ্ছা, এবার এখানে কি আছে, সাইক্লিক তো বুঝতেই পারছিস, সবকটা sp2। এখানে দেখ ডবল সিঙ্গেল, ডবল সিঙ্গেল, ডবল সিঙ্গেল, হলো? এবার দেখো এখানে, দেখো ডবল সিঙ্গেল, এই তো বুঝেছিস তো, এটা ডবল সিঙ্গেল ডবল হচ্ছে না, আছে তো? আবার সিঙ্গেল ডবল সিঙ্গেল, এই যে ডবল। হ্যাঁ, পাচ্ছি মানে পাচ্ছি তো যেহেতু, দেখেন কটা পাই ইলেকট্রন আছে? 10, 10টা পাই ইলেকট্রন, 10 পাই ইলেকট্রন। তো 10 পাই ইলেকট্রন 4n প্লাস 2 বসালে ইকুয়াল টু 10 হলে কত হয়? n equals to, এখানেও n equals to 1, এখানেও n equals to 1, এখানেও n equals to 1। তাহলে সব কটা কি হলো আমার? অ্যারোমেটিক। এও অ্যারোমেটিক, এও অ্যারোমেটিক, এও অ্যারোমেটিক, ঠিক আছে? এই যে রুলটা আমরা লিখেছি, এই রুলটাকে বলে আমাদের সকেলস রুল। সকেলস রুল, ওকে? That's all of an aromatic compound, board level.